The present situation is because Jesus is coming soon. His second coming will be soon. I daily pray to Lord and ask Him, prepare me for the coming of Jesus. எங்கள் பிள்ளைகள் தூரத்தில் இருந்தாலும் வர முடியாவிட்டாலும் இந்த நாட்களில் எங்களுக்கு கிட்ட இருக்கிற பிள்ளைகளோடு சந்தோஷமாக சமாதானமாக இந்த நாட்களை கழிக்க ஆண்டவர்களுக்கு பிரதான கிருபையை தந்திருக்கிறார். God sent His only Son to redeem the world from sinners and to celebrate His birth on this day. கிறிஸ்மஸ் என்றால் குடும்பம், கொடுப்பது, அளவிட முடியாத அன்பு. Speaking in millennium, Christmas is a mood. இன்று நம்மை சூழ எதிர்பாராத நோய் COVID-19, பொருளாதார நஷ்டம், சமூக இடைவெளி, மனித உறவின் இடைவெளி காணப்படுகிற இவ்வேளையில் நம் மத்தியில் பிறக்கும் பாலன் இயேசு நமக்கு ஒரு விடுதலையும் ஆறுதலையும் முழு உலகத்திற்கும் திரும்பவும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தருவார். This year, Christmas means to me a new beginning. Birth of Jesus gives me hope that we will get through this difficult time and a new beginning will come. கிறிஸ்மஸ் ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறோம். கிறிஸ்மஸ் ஆராதனையை அட்வெந்து மெழுகுதிரிகளை ஏற்றுவதன் மூலம் ஆரம்பிப்போம். We have come to the Christmas service. Let us begin the service with the lighting of Advent candles. கிறிஸ்மஸ் ஆராதனைக்குள்ளே கடந்து போவோம். Let us continue with the Christmas service via Zoom. ஏசாயா 9வது அதிகாரம் 6வது வசனம் இப்படியாக கூறுகின்றது. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தா, வல்லமையுள்ள தேவன்,
நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும். Good morning, everyone. A blessed Christ-filled Christmas. Today we remember and celebrate the birth of the most important person in history. History was altered after his birth. Christmas feels and looks different to all of us this year. This is the very first time in my entire life that I'm joining through a virtual platform to celebrate and to be part of a Christmas service. And I guess it must be the same for all of us. As we come together, may I remind all of us, first Christmas also looked chaotic, messy, hopeless, lonely, and everything else that we are currently going through. As we come together, let's turn our focus towards the birthday boy. Because today it's all about him. In the midst of all the celebrations, in the midst of everything, let's remind ourselves, today is all about him. So let's turn our focus towards him. And may his name be honored and exalted amongst our midst. இந்த நாளிலும் நாங்கள் கிறிஸ்துமஸை நாங்கள் நினைவு கூறும் பொழுது இந்த வருடம் கிறிஸ்துமஸ் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிறிஸ்துமஸாக இருக்கின்றது. ஆனால் நாங்கள் முதலாவது கிறிஸ்துவோட கிறிஸ்துமஸை நாங்கள் பார்ப்போமானால் அந்த சூழ்நிலையும் இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் சென்று வருகின்ற ஒரு சூழ்நிலையாகத்தான் இருந்தது. இந்த நாளிலும் இந்த ஆராதனையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எமது சிந்தைகளை நாங்கள் ஒருமுகப்படுத்தி பிறந்த நாள் நாயகனை நாங்கள் நோக்கி நாங்கள் இந்த ஆராதனையை எங்கள் சிந்தைகளை செலுத்துவோம். இந்த நேரத்திலும் அவரது நாமம் மாத்திரமே எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்படவும், அவரது நாமம் மாத்திரம் எங்கள் மத்தியிலும் உயர்த்தப்படவும் இந்த ஆராதனை நாங்கள் அவரது கருத்துக்களை ஒப்படைப்போம். Let's pray. Gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Father, for giving us yet another opportunity to come together to praise your holy name, to worship you, to exalt you, Father. As we come together this morning, Lord, the purpose is to remember the birth, your coming to this world. Father, we thank you for making that choice to come down to this earth, to this messy world, to this chaotic world. Thank you for sending your one and only Son. You sacrificially gave him for us. Today, even as we go through the many changing scenes of life, as we face changes, conflicts, crisis in different forms in our lives, we can find assurance and hope, knowing that you have already gone through it and you're going through it with us. Father, I commit this service into your loving hands. May this service be honoring to your holy name. May it be centered around you, Father, so that your name will be glorified in our midst. பிதாவே, இந்த காலையிலும் இந்த ஆராதனையை முற்றுமுழுதாக உமது கருத்துக்கள் ஒப்படைக்கிறேன். இந்த ஆராதனை உமது நாமத்துக்கு மகிமை உடைய ஒரு ஆராதனையாகவும் உமது நாமத்தை உயர்த்துகின்ற ஒரு ஆராதனை இருக்கவும் இந்த ஆராதனை முற்றுமுழுதாக உமது கருத்துக்கள் ஒப்படைக்கிறேன். கர்த்தாவே, இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீர் அறிந்திருக்கிறீர். உமது வசனம் கூறுகின்ற பிரகாரமாக தலையில் இருக்கின்ற முடித்தான போது நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என்று இங்க இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே எந்த சூழ்நிலையில் வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீர் அறிவீர். சில வேளை இந்த வருடம் மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு கிறிஸ்துமஸ் கூடாக அவர் செல்ல முடியும். விசேஷமாக தனிமையில் இருக்கின்றவர்களுக்காக ஒரு விசை இந்த நேரத்திலும் நான் நோக்கி பார்க்கிறேன். கர்த்தாவே, தனிமை என்பது என்ன என்பதை நீர் முற்றுமுழுதாக ருசி பார்த்தது. அது இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே, தனிமையிலே தங்கள் இந்த நாளை நினைவு கூறுகின்ற ஒவ்வொருவரும் ஒரு கிருபையின் கரம் கூற ஜெபிக்கிறேன். இந்த ஆராதனை முற்றுமுழுதாக இந்த கரத்துல ஒப்படைத்து நீரே எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்படவும் உமது நாமம் எங்கள் மத்தியில் பிரஸ்தாபப்படவும் இந்த ஆராதனை இந்த கரத்துல ஒப்படைக்கின்றேன். We commit this service into your gracious and loving hands. We ask this all in your mighty and matchless name, in Jesus' name. Amen.
பூலோகத்தில் ராஜராஜன் அழகனார். பாடுவோம் பாடுவோம் பாட்டுக்கள் நாம் பாடுவோம். தேவராஜன் இந்த பூவில் கனிமலாவிக்கோ மகனார். தேவராஜன் இந்த பூவில் கனிமலாவிக்கோ மகனார். காத்திருந்த அந்த ஜனம் கண்டது ஆச்சரிய விந்தை. அன்பு கொண்டவரம் என் இயேசுராஜன் லோகம் ரட்சிக்க வந்தார். அன்பு கொண்டவரம் என் இயேசுராஜன் லோகம் ரட்சிக்க வந்தார். பாடுவோம் பாடுவோம் பாட்டுக்கள் நாம் பாடுவோம். தேவராஜன் இந்த பூவில் கனிமலாவிக்கோ மகனார். தேவராஜன் இந்த பூவில் கனிமலாவிக்கோ மகனார். வந்த பூலோகத்தில் ராஜராஜன் அழகனார். தேவபுத்திரன் வந்த பூலோகத்தில் ராஜராஜன் அழகனார். பாடுவோம் பாடுவோம் பாட்டுக்கள் நாம் பாடுவோம். தேவராஜன் இந்த பூவில் கனிமலாவிக்கோ மகனார். தேவராஜன் இந்த பூவில் கனிமலாவிக்கோ மகனார். தேவராஜன் இந்த பூவில் கனிமலாவிக்கோ மகனார். The reading is taken from Luke chapter 1 verses 26 to 38. Luke chapter 1, 26 to 38. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee, to a virgin named Mary. She was engaged to be married to a man named Joseph, a descendant of King David. Gabriel appeared to her and said, "Greetings, favored woman, the Lord is with you." Confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. "Don't be afraid, Mary," the angel told her, "for you have found favor with God. You will conceive him and give birth to a son. You will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." Mary asked the angel, "But how can this happen? I am a virgin." The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. What's more, your relative Elizabeth has become pregnant in her old age. People used to say she was barren, but she has conceived a son and is now in her 6th month. For the word of the God will never fail." Mary responded, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." And then the angel left. Here ends the reading.
ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, உமது வருகையினால் இந்த உலகம் மீட்பு பெற்றிருக்கிறது. நீர் மேசியாவாக இவ்வுலகத்துக்கு வந்தீர். இந்த நல்ல நாளிலே நாங்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் உமது பிறப்பை நினைவு கூற எங்களுக்கு தந்த இந்த தருணத்துக்காக நன்றி கூறுகிறோம். அன்பினாலே எங்களை வழிநடத்தி வருகிற ஆண்டவரே, இவ்வேளையில் இதயம் நொறுங்குண்டவர்களையும் மன சஞ்சலத்தோடு இருக்கிறவர்களையும் நினைவு கூறுகிறோம். அவர்களுக்கு வேண்டிய மன ஆறுதலையும் சந்தோஷத்தையும் கட்டளையிடும். விசேடமாக உலகமெல்லாம் மனம் உடைந்திருக்க மக்கள் மத்தியிலே உமது பிறப்பின் நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட நீ கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே. எங்கள் நாட்டிலும் மற்ற எல்லா நாடுகளிலும் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நீர் கண்ணோக்கி பார். அவர்களுக்கு வேண்டிய ஆறுதலையும் சுகத்தையும் கொடுத்து அவர்களும் உமது பிறப்பின் நற்செய்தி அறிந்து உணர்ந்து விசுவாசிக்க கிருபை செய்யும். உம்மை அறியாத மக்களுக்கும் உமது பிறப்பு நற்செய்தியாக துணிக்க அருள் செய்யும் கர்த்தாவே. உமது பிள்ளைகள் உம்மை அதிகமாக பாடி துதிக்கவும் மனதிலே வாஞ்சியை கொடும். இந்த வேளையிலே மக்கள் மனதிலே ஏற்படுகிற சஞ்சலங்களை நீக்கி உமது பிறப்பின் வருகையினால் இந்த உலகம் மீட்பு பெற கிருபை செய்யும். எல்லாவற்றையும் எங்கள் நல்லநாத இயேசுவின் நாமத்திலே ஒப்படைத்து ஜெபம் வேண்டி நிற்கிறேன் ஜீவனுள்ள தந்தையே, ஆமென். வாசிக்க வேண்டிய வேத பாடம் யாத்ராகமம் 23ஆம் அதிகாரம் 20 முதல் 26 வரை. வழியில் உன்னை காக்கிறதற்கும் நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத்திற்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கும் இதோ நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன். அவர் சமூகத்தில் எச்சரிக்கையாயிருந்து அவர் வாக்குக்கு செவி கொடு. அவரை கோபப்படுத்தாதே. உங்கள் துரோகங்களை அவர் பொறுப்பதில்லை. என் நாமம் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது. நீ அவர் வாக்கை நன்றாய் கேட்டு நான் சொல்வதையெல்லாம் செய்வாயாகில் நான் உன் சத்துருக்களுக்கு சத்துருவாயும் உன் விரோதிகளுக்கு விரோதியாயும் இருப்பேன். என் தூதனானவர் உனக்கு முன் சென்று எமோரியரும் ஏத்தியரும் பெரிசியரும் கானானியரும் ஏவியரும் எபீசியருமாய் இருக்கிற இடத்திற்கு உன்னை நடத்தி கொண்டு போவார். அவர்களை நான் அதம் பண்ணுவேன். நீ அவர்களுடைய தேவர்களை பணிந்து கொள்ளாமலும் சேவியாமலும் அவர்கள் செய்கைகளின்படி செய்யாமலும் அவர்களை நிர்மூலம் பண்ணி அவர்களுடைய சிலைகளை உடைத்து போடுவாயாக. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள். அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன். கற்பம் விழுகிறதும் மலடும் உன் தேசத்தில் இருப்பதில்லை. என் ஆயுசு நாட்களை பூரணப்படுத்துவேன். ஆமென். Thank you.
ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே நாங்கள் மீண்டும் நேரடியாக ஆலயத்திலே கூடி வர முடியாவிட்டாலும் ஜூம் வாயிலாக இன்று நாங்கள் ஒன்றாக கூடி வந்திருக்கிறோம். இந்த கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனையிலே என்ன செய்தியை கொடுக்கலாம் என்பது என்னுடைய மனதிலே இருந்த ஒரு போராட்டம். I have been struggling within me what kind of sermon I should preach on this Christmas day. வழமையாக கிறிஸ்துமஸ் என்பது ஒரு சந்தோஷமான நாள். நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆலயத்திலே நான் இருந்த ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் இந்த கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை ஆலயத்திலே இடம் இல்லாமல் போகும் வரையும் ஆட்கள் நிறைந்திருக்கிற ஒரு ஆராதனை. கொஞ்சம் ஆராதனைக்கு பிந்தி வந்து விட்டால் இந்த பார்க்கிங் லோட்ல வெஹிக்கிள் பார்க் பண்ணுவதற்கு கூட எங்களுக்கு இடம் கிடைத்திருக்காது. ஆனால் இப்போது அந்த பார்க்கிங் லாட் எம்டியாக இருக்கிறது. எங்களுடைய பியூஸ் எல்லாம் எம்டியாக இருக்கிறது. ஆலயம் எம்டியாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கிறிஸ்துமஸை எப்படி நினைவு கூறலாம்? Christmas is not the same. We would have spent money on buying gifts. We would have visited many malls during the month of December. We would have prepared ourselves to attend a Christmas service. We would have visited our friends and families during the month of December. But unfortunately, we are inside our homes, seated in front of a camera, trying to understand the meaning of Christ's birth in the month of December. எங்களுடைய வீட்டிலே நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கிற நேரத்திலே ஒரு பழக்கம் ஒன்று இருந்தது. வீட்டிலே எல்லாருக்கும் பிளேட்லே சாப்பாடு போட்டு எங்களுடைய அம்மா தருவா. அதிலே சோறு இருக்கும், கறிகள் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் அதிலே சில கறிகள் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத கறிகளாக இருக்கும், சிலது விருப்பமான கறிகளாக இருக்கும். ஆனால் வீட்டிலே இருந்த ஒழுங்குமுறை சாப்பாடு போட்டு தந்தால் அந்த பிளேட்ல இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நாங்கள் சாப்பிட வேண்டும். ஆகவே நாங்கள் அந்த விருப்பம் இல்லாத கறிகள், அது எனக்கு கத்தரிக்காய் விருப்பம் இல்லை, முந்தி வெண்டிக்காய் விருப்பம் இல்லை, பாவக்காய் விருப்பம் இல்லை. அப்ப அந்த வெண்டிக்காய் ஒரு மூலையில இருக்கும், கத்தரிக்காய் இன்னும் ஒரு மூலையில இருக்கும், பாவக்காய் இன்னொரு மூலையில இருக்கும். ஆகவே நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற நேரம் எங்களுடைய அம்மா நாங்கள் சாப்பிடுவதை பார்ப்பதற்காக வருவார். வருகிற நேரம் பார்த்துவிட்டு, இப்படி சாப்பிட இயலாது, உனக்கு ஒரு கறி சாப்பிட விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தார், இந்த விருப்பம் இல்லாத கறியை முதல் சாப்பிடு, பிறகு மிச்ச சாப்பாட விருப்பமான கறிகளோடு சாப்பிடலாம். இதுதான் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையிலே நான் பழகி கொண்ட ஒரு ஒழுங்குமுறை. இப்போது நான் வளர்ந்த பின்பும் ஏதாவது விருப்பம் இல்லாமல் கறி இருந்தால் அதை எடுத்து முதல் சாப்பிட்டுட்டு இந்த விருப்பமான கறியை வச்சிருக்கிறது அந்த சாப்பாடோட அதை சாப்பிட்றதுக்காக. சில நேரங்கள்ல இந்த சாப்பாடை போட்டு சாப்பிட்ற நேரம் பிரியா சொல்வா, இது என்ன உங்களுக்கு இறைச்சி விருப்பம் தானே, இறைச்சியை மூலையில ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறீங்க, முட்டை பொரியல் விருப்பம் தானே, முட்டை பொரியலை மூலையில ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறீங்க, அது நான் வேணுமென்று செய்ததில்லை. நான் சின்ன பிள்ளையிலே அப்படித்தான் நான் பழகி கொண்டிருக்கிறேன். On a Christmas day, we remember the birth of Jesus. Always we remember the birth of Jesus. ஒவ்வொரு கிறிஸ்துமஸிலும் இயேசுவின் பிறப்பை பற்றி நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். ஆனால் இந்த உலகத்திலே இயேசு வாழ்ந்த போது அவர் செய்த காரியங்கள், அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்கு பழகி கொண்டிருந்திருப்பார்? Where he would have he has preached, he has used example, he did certain things in certain way. Where did he learn
his behavior. நான் நினைக்கிறேன் இயேசு சின்ன பிள்ளையாக மற்ற எல்லா பிள்ளைகளைப் போல வளர்ந்த போது இயேசு கற்றுக்கொண்ட காரியங்களுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்த ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது இயேசுனுடைய அம்மா மரியாள். We talk a lot about Jesus. We talk about his miracles. We talk about his preaching. We talk about his sacrifice. Where did he learn all the basic qualities of life? I believe that Jesus has learned his behavior, his lifestyle from his mother Mary. Today, on this day, a special day, a Christmas day, we are going to look at the mother of Jesus. I believe this is an amazing aspect to the birth of Jesus Christ. Let's imagine, would you choose a teenage girl to raise the Son of God? Would you select a young woman with no experience at all as a parent to raise an important child? Would you compound the challenges by putting her on a difficult journey from her home in Nazareth to Bethlehem in Judea? You know, if you look at the life of Jesus, Bible says the child grew and became strong. He was filled with wisdom. Luke chapter 2 verse 38. வேதாமத்தை நாங்கள் புரட்டி பார்த்தால் லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 38ஆம் வசனத்திலே பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினாலே நிறைந்தது. எங்கிருந்து அந்த ஞானத்தை அந்த பிள்ளை பெற்றுக்கொண்டது? எங்கிருந்து தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை அந்த பிள்ளை கற்றுக்கொண்டது? Where did Jesus learn his spirituality? Where did he gain his wisdom? He grew up like any other children. அவர் எல்லா பிள்ளைகளைப் போலத்தான் இந்த உலகத்திலே வளர்ந்தார். We always worry about the virgin birth, especially when we come together on a Christmas day. We talk about virgin birth. We always ask this question: how this is possible? How it is possible? இது எப்படி நடக்க முடியும்? So today we are not going to look at that aspect of Christ's life. We are going to look at the Christ life from the eyes of Mary. மரியாளின் வாழ்க்கை கூடாக இயேசுவை பற்றி நாங்கள் அறிந்து கொள்ள போகிறோம். 3 காரியங்களை உங்களுக்கு முன்னே வைக்க விரும்புகிறேன். மரியாளுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற முதலாவது பாடம், நாங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த சூழலில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மை பயன்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார். No matter who you are, God can use you. நாங்கள் வேதாமத்தை திருப்பி பார்த்தோம் என்று சொன்னால், எலிசபெத் கர்ப்பமாக இருக்கின்ற காலத்திலே ஒரு நாள் காபிரியேல் என்ற தூதன் மரியாளுக்கு முன்னே போனார். அந்த மரியாள் ஏற்கனவே ஒரு ஆணுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பெண். When Gabriel visited Mary, Mary was already engaged to a man. You know, if you look at the history, you will know girls of 14, 15 years are engaged or proposed to a man. இயேசுவின் அந்த கால பகுதி நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் யூத சமுதாயத்திலே பெண்கள் 13, 14, 15 வயதை அடைகிற போது அவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஆணுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்டு விடுவார்கள். Mary at that time would have been a 14 or 15-year-old girl.
We don't call a person of 14, 15 years a woman. 14, 15-year-old children attending our youth meetings. They are girls. They are not women. They do not know, they do not have a lot of experience about life. They are young children, still attending school. What is it that makes you exceptionally qualified for this position? Now, many of us, எங்களுடைய பல பேர் நாங்கள் வேலைக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்போம். இந்த வேலைக்கு அப்ளிகேஷன் போடுகிற நேரத்திலே பொதுவாக அந்த வேலையிலே கேட்கிற ஒரு பொதுவான ஒரு கேள்வியை நான் கவனித்திருக்கிறேன். அந்த கேள்வி என்னவென்றால் அவர்கள் கேட்பார்கள், what is it that makes you exceptionally qualified for this position? இந்த வேலைக்கு நீங்கள் சேருவதற்கு உங்களிடத்தில் இருக்கின்ற சிறப்பான தகமைகள் என்ன? இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் என்ன மறுமொழி சொல்லுவீர்கள்? How do you answer this question? What the skills and talents will help you to do the job? What kind of skills and talents Mary had? If you look at the life of Mary, she was young. She was 14 or 15 years old. How can a 14-year-old girl raise God's son? எப்படி 14 வயது பெண் ஒருவர் கடவுளின் குமாரனை வளர்க்க முடியும்? மரியாள் ஒரு கஷ்டமான ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு பெண். மேரி வாஸ் புவர். எங்கள் வேதாமத்தை புரட்டி லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 22 24 வரையும் வாசித்தால், இந்த இயேசு பிறந்த போது மரியாளும் யோசேப்பும் அந்த பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு ஆலயத்திற்கு போகிறார்கள். ஆலயத்துக்கு போகிற போது அவர்கள் அந்த பலி செலுத்துவதற்காக அவர்கள் 2 புறாக்களை கொண்டு போனார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். நீங்கள் அது ஏன் அவர்கள் புறாக்களை கொண்டு போனார்கள் என்று அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால், நீங்கள் வேதாமத்தை புரட்டி லேவியராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் அதிலே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தால் அந்த பிள்ளையை ஆலயத்திற்கு கொண்டு போய் அவர்கள் ஒரு பலியை செலுத்த வேண்டும். அந்த பலியை செலுத்துவதற்கு அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டி ஒன்றை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆட்டுக்குட்டியை வாங்க பணம் இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு பதிலாக அவர்கள் 2 புறாக்களை பலியாக செலுத்தலாம். இங்கே மரியாளும் யோசேப்பும் இயேசுவை அழைத்து கொண்டு ஆலயத்துக்கு போகிறார்கள். அவர்கள் 2 புறாக்களை எடுத்துக் கொண்டு போகிறார்கள். அதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது? அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியை வாங்க வசதி இல்லாதவர்களாக இருந்தார்கள். Finally, Mary lived in Nazareth. மரியாள் நாசரேத் என்ற ஊரிலே இருந்த ஒரு பெண். நாசரேத் என்ற ஊர் குழப்பம் நிறைந்த ஒரு இடம். If you look at the Bible, John 1:46, Nathanael learned that Jesus was from Nazareth. He said, "Can any good thing come out of Nazareth?" நாத்தான்வேல் இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிற போது நாசரேத்திலிருந்து யாதொரு நன்மை உண்டாக கூடுமோ என்று சொல்லுகிறார். But apparently God didn't take this into consideration in choosing Mary to be mother to the Son of God. Don't limit God. He can use you if you trust him. Out of all the queens, all the princes and daughters of the wealthy and influential, God chose a poor teenager from a town with bad reputation to be Jesus's mother. எத்தனையோ பணக்கார பெண்கள் இருந்திருப்பார்கள்.
வசதி படைத்த பெண்கள் இருந்திருப்பார்கள். இயேசுவை வளர்க்கக்கூடிய தகமை பெற்ற பெண்கள் இருந்திருப்பார்கள். இவர்கள் எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து ஆண்டவர் ஏழ்மை நிலையில் வாழ்ந்த குறைந்த வயதுள்ள நாசரேத் ஊரிலிருந்து வந்த ஒரு பெண்ணை தன்னுடைய குமாரனை வளர்ப்பதற்கு தெரிந்தெடுத்தார். ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஒன்றாக கூடி வருகிற போது நாங்கள் அறிகிற காரியம், நாங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழலில் இருந்து வந்திருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மை பாவிக்க ஆயத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார். இரண்டாவது காரியம், மரியாளுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம், she also teaches us, Mary also teaches us that no matter what problems you face as a believer, the Lord is with you. நீங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த சூழலுக்கூடாக கடந்து போனாலும், ஒரு விசுவாசியாக நீங்கள் எந்த பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுத்தாலும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். விசேடமாக நாங்கள் இப்போது வாழ்கிற காலத்தில் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். If you look at chapter 1 verses 28 to 31, the angel went to her and said, "Greetings to you who are highly favored, the Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகை இடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான். அந்த கன்னிகையின் பெயர் மரியாள். அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து, கிருபை பெற்றவளை வாழ்க, கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார், ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றாள். அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள். தேவதூதன் அவளை நோக்கி, "மரியாளே, பயப்படாதே, நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றால், இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக." She was frightened. The Mary was frightened when she met the angel. She would have thought Joseph might divorce her. She would have thought her family would reject her. She would have thought the community would ridicule her. She would have thought, if people come to know that she is conceived before marriage, they can even consider death by stoning. மரியாள் அந்த இடத்துல இருந்த போது அவளுடைய மனதிலே நிறைய குழப்பங்கள் வந்திருக்கு. யோசேப்புக்கு இது தெரிய வந்தால் என்ன நடக்கும்? ஒருவேளை என்னை விலக்கி விடுவார், என்னுடைய குடும்பத்திற்கு தெரிய வந்தால் என்ன நடக்கும்? என்னுடைய குடும்பத்தினர் என்னை தள்ளி விடுவார்கள். சமுதாயத்துக்கு தெரிய வந்தால் என்ன நடக்கும்? சமுதாயம் என்னை பார்த்து எள்ளி நகையாடி ஏளனமாக பேசுவார்கள். ஒருவேளை ஒரு நாள் நமக்கு தெரியும், இயேசுவிடத்திலே நடத்தை சரியில்லாதவள் என்று சொல்லி ஒரு பெண்ணை கொண்டு வந்து எல்லோரும் அவளை கல்லறிந்து கொலை செய்வதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். ஒருவேளை சமுதாயத்தில் இருக்கிறவர்கள் தெரிய வந்தால், இந்த பெண் கணவன் இல்லாமல் கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் என்று தெரிய வந்தால், ஒருவேளை நானும் கல்லறிந்து கொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கூடாக கடந்து போகக்கூடும் என்று மரியாள் நினைத்து கலங்கினாள். Mary could have given many excuses. She could have said, "I am too young." She could have said, "What will people say?"
She could have said that she was not ready for such a task, or that God was asking too much of her. Mary could have made all the excuses people today make when God calls on them. எல்லா விதமான சாட்டு போக்குகளையும் மரியாள் சொல்லி இருக்கலாம். ஆனால் மரியாள் ஆண்டவரை நம்பினாள். எல்லா விதமான சூழல்கள் மத்தியிலும் மரியாள் கடவுளை நம்பினாள். மூன்றாவது காரியம் மரியாளுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் காண்பது, என்ன விதமான சூழல் கூடாக நாங்கள் கடந்து போனாலும் ஆண்டவர் செய்யக்கூடும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அதை செய்வார். You know, the story teaches us that no matter what he promises, Lord can do it. If you look at again verse 34 to 38, the Bible says, "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come on you. The power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who has said to be unable to conceive is in her 6th month, for no word from God will ever fail. I am the Lord's servant." Mary answered. அதற்கு மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி, "இது எப்படியாகும்? புருஷனை அறியேனே" என்றால் தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக, "பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும், உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும், ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் குழந்தை பரிசுத்தம் உள்ளது, தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும். இதோ உனக்கு இனத்தாளா இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பம் தரித்திருக்கிறாள். மலடி எனப்பட்ட அவளுக்கு இது 6ஆம் மாதம், தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்றாள். அதற்கு மரியாள், "இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது" என்றால் அப்பொழுது தேவதூதன் அவ்விடத்திலிருந்து போய்விட்டாள். Even though the angel news was unbelievable, she believed it. தேவதூதன் சொன்ன காரியம் நம்ப முடியாத ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் மரியாள் அந்த காரியத்தை நம்பினாள். Mary didn't understand, but she also didn't doubt. She believed that no matter what God promised, God can do it. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்வேன் என்று சொன்னால் அவர் அதை செய்து முடிப்பார் என்று மரியாள் நம்பினாள். Even after all these centuries, Jesus' miraculous conception remains impossible to understand by human reason alone. God chose not to explain the details of it to us. But the real issue is not whether a virgin can conceive, but whether anything is impossible for God. எப்படி இயேசு பிறந்தார், எப்படி ஒரு கன்னி கர்ப்பவதியானாள் என்பதை இப்போதும் நாங்கள் எங்களுடைய மனித சக்தியை வைத்து மூளையை வைத்து எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இந்த கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனையிலே கூடி வந்திருக்கிற போது கன்னி கர்ப்பவதியாக முடியுமா என்பது அல்ல எங்களுக்கு முன்னே இருக்கின்ற கேள்வி. ஆண்டவரால் செய்ய முடியாத காரியம் ஏதாவது இருக்கிறதா? ஆண்டவரால் செய்ய முடியாத காரியம் ஏதாவது இருக்கிறதா? Therefore, this morning, I am going to leave an important message with you. Don't miss your angel. இந்த காலை வேளையிலே உங்களோடு நான் விட்டு செல்கிற ஒரு செய்தி இருக்கிறது என்று சொன்னால், உங்களுக்காக அனுப்பப்படுகின்ற தேவதூதனை தவற விட்டு விடாதீர்கள். என்று 2 வேத பகுதிகள் வாசிக்கப்பட்டது. ஒரு வேத பகுதி
லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2வது வேத பகுதி யாத்திரையாகமம் 23ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து வாசிக்கப்பட்டது. There were 2 Bible portions read to us this. We heard 2 Bible passages. One passage is from Luke chapter 1. The other passage is from Exodus chapter 23. I want you to look at this passage as well. When God delivered his people from Egypt, they were on a journey. ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை எகிப்தில் இருந்து விடுதலை ஆக்கிய போது அந்த பிள்ளைகள் ஒரு பிரயாணத்திலே இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு பிரயாணம். They were involved in an unknown journey. They left Egypt. They were walking towards Canaan, but it was an unknown journey. They don't know the end. அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு போகிறார்கள். அந்த பிரயாணம் எப்படி இருக்க போகிறது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார். அந்த வாக்குத்தத்தத்தை இந்த காலை வேளையிலே நமக்காக ஆண்டவர் இந்த கிறிஸ்துமஸ் தினத்திலே தருகிறார். On that day, when they began their journey, God gave them a promise. And today, God is giving the same promise to all of us on this Christmas day. And let me read that portion once again for all of us. If you have the Bible, turn to Exodus chapter 23, verses 20 onwards. See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you the place I have prepared. Pay attention to him and listen what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. வழியிலே உன்னை காக்கிறதற்கும் நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கும் இதோ நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன். அவர் சமூகத்தில் எச்சரிக்கையாயிருந்து அவர் வாக்குக்கு செவி கொடு. அவரை கோபப்படுத்தாதே. உங்கள் துரோகங்களை அவர் பொறுப்பதில்லை. என் நாமம் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது. நீ அவர் வாக்கை நன்றாய் கேட்டு நான் சொல்வதையெல்லாம் செய்வாயாகில் நான் உன் சத்துருக்களுக்கு சத்துருவாயும் உன் விரோதிகளுக்கு விரோதியாயும் இருப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்தார். What about you? Will you surrender to God this morning like Mary? நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? மரியாளை போல தேவதூதனின் சத்தத்தை கேட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஒப்படைக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா? ஆண்டவர் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Now before we move to the Holy Communion, we have a guest singer from Sri Lanka. We are going to listen to him now. மறுபடியுமாய் உங்கள் முன்னிலையில் ஆண்டவர் கருணையாக எனக்கு அருளிய தாளந்தை பாவித்து சில பாடல்களை பாட ஆண்டவர் தந்த இந்த மாபெரும் சில கேத்திற்காக முதலில் அவருக்கும் அடுத்ததாக உங்கள் சபை போதகருக்கும் உக்ரானக்காரருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் உரித்தாகுக. இன்றைய தினத்திலும் உங்கள் எல்லோரையும் திரும்பவுமாக நான் உண்மையில் அந்த நாட்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பார்த்துருப்பேன். நான் இங்கே ஒரே இடத்துல பார்க்கக்குள்ள சரியான சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்ல ஸ்டைலாக எல்லோரும் உடுப்பு எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். இன்றைக்கு ஆண்டவர் தந்த இந்த அவருடைய அருமையான இந்த தாளந்தை பாவித்து நான் பாடிய பாடலில் ஒன்றொன்றை இப்போது உங்களுக்கு பாடுகின்றேன். சில நேரங்களில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவருடைய
ஆண்டவருடைய பிறப்பு வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வை, வித்தியாசமான ஒரு ரீசனை கொடுக்கும். ஸோ அநேகமாக கஷ்டப்பட்ட ஏரியாஸில் இருக்கிற அந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவருடைய வருகை என்னத்தை மீன் பண்ணுதுன்னு இந்த பாட்டு கூறுகிறது. இது ஒரு கிராமத்து பாடல் ஸ்டைலில் போட்டிருக்கிறேன்னு. இதை கஷ்டப்படுற அந்த ஜனங்களுக்கு வந்து ஆண்டவருடைய பிறப்பு என்னத்தை மீன் பண்ணுது, அதனால் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று ஏற்படுகிறது, விசுவாசம் ஒன்று ஏற்படுகிறது என்றதைத்தான் இந்த பர்டிகுலர் பாட்டு உங்களுக்கு உணர்த்தும். மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம், காத்திருந்தோம் ரொம்ப காலம், நீ பிறந்தாய் நமக்காக இந்த நேரம், ஊர் முழுசும் ஒரே கொண்டாட்டம், வரவாள் மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம், காத்திருந்தோம் ரொம்ப காலம், நீ பிறந்தாய் நமக்காக இந்த நேரம். வானத்துல தூதரு கூட, வையத்துல மாந்தரு கூட, வானத்துல தூதரு கூட, வையத்தில மாந்தரு கூட, பாடிடுவோம் நாம ஒன்னாக, ஊர் முழுசும் ஒரே கொண்டாட்டம், வரவாள் மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம். நேத்து வர வாழ்க்கையில ஏக்கந்தான் மிஞ்சிருச்சு, நாடு போற நிலைமையில நம்பிக்கை குறைஞ்சிச்சு, நேத்து வர வாழ்க்கையில ஏக்கம்தான் மிஞ்சிருச்சு, நாடு போற நிலைமையில நம்பிக்கை குறைஞ்சிச்சு, எத்தனை எத்தனை வருஷங்களும் இப்படி போயிருச்சு, இப்படி போயிருச்சு. என்னென்னமோ நினைச்சு நினைச்சு மனசுதான் எங்கிருச்சு, என்னென்னமோ நினைச்சு நினைச்சு மனசுதான் எங்கிருச்சு. ஐயையோ வேணாம் இந்த சீவியம் நம்மளுக்கு என்னிருச்சு, ஐயையோ வேணாம் இந்த சீவியம் நம்மளுக்கு என்னிருச்சு. ஏன் இந்த பாடுகள் எல்லாம் நம்ம துணை யார் இருக்கு, ஏன் இந்த பாடுகள் எல்லாம் நம்ம துணை யார் இருக்கு. நினைச்சு மனசு வாடையில வந்த தெய்வமே நம்ம செல்வமே, ஊர் முழுசும் ஒரே கொண்டாட்டம், வரவாள் மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம், காத்திருந்தோம் ரொம்ப காலம், நீ பிறந்தாய் நமக்காக இந்த நேரம். இந்த பாட்டை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது இதுக்கு பிறகு எவ்வளவோ பேர் வந்து இந்த ஏழைகளுக்கு மற்றவர்களுக்கும் போதனைகள் செய்தாங்க. அதைத்தான் இந்த பாட்டில் அவங்க போடுறாங்க. எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க, ஓம் பேரை சொன்னாங்க, ரட்சிப்பு என்னாங்க, என்னமோ போதிச்சாங்க, அத்தனையும் போதலையே, ஆனால் நிலைமையும் மாறலையே. எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க, ஓம் பேரை சொன்னாங்க, ரட்சிப்பு என்னாங்க, என்னமோ போதிச்சாங்க. எத்தனையோ பேர் வந்தாங்க, ஓம் பேரை சொன்னாங்க, ரட்சிப்பு என்னாங்க, என்னமோ போதிச்சாங்க, அத்தனையும் போதலையே, நிலைமை மாறலையே,
நிலம மாறலையே, கஷ்டம் இன்னும் தீரலையே, நிம்மதியும் கிடைக்கலையே, கஷ்டம் இன்னும் தீரலையே, நிம்மதியும் கிடைக்கலையே, பூமியில கொஞ்சம் கூட நேர்ம நியாயம் இல்லையே, பூமியில கொஞ்சம் கூட நேர்ம நியாயம் இல்லையே, கொட்டிலில பிறந்தாய் நம்ம குடிசைக்கும் வந்துடையா, கொட்டிலில பிறந்தாய் நம்ம குடிசைக்கும் வந்துடையா, நம்மளோட இருந்துடையா, நம்ம ஏசையா, நம்ம கதியும் நீ ஐயா. ஊர் முழுசும் ஒரே கொண்டாட்டம், வரவாள் மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம், காத்திருந்தோம் ரொம்ப காலம், நீ பிறந்தாய் நமக்காக இந்த நேரம், வானத்துல தூதர் கூட வையத்துல மாந்தர் கூட, வானத்துல தூதர் கூட வையத்துல மாந்தர் கூட, பாடிடுவோம் நாம ஒன்னாக. ஊர் முழுசும் ஒரே கொண்டாட்டம், ஓம் வரவாள் மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம். ஓ கண்களை மூடி ஜெபத்திலே தரித்திருப்போம்.
ஆண்டவரே, இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலும் நாங்கள் ஒன்றாக கூடி வர நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி கூறுகிறோம். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்காத வித்தியாசமான கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனை இது. ஆனால் ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை கூடாகவும் உடைய பிறப்பின் கருத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள நீர் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்திற்காக நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம். Lord, we thank you for giving us another opportunity. Although we are unable to meet in person at the sanctuary to celebrate and be part of a Christmas service, Lord, we thank you for giving us this opportunity to remember your birth and participate in the happiness with all the church families. In the name of Christ, we pray. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, தேற்றவாளனாகிய பரிசுத்தாவின் ஐக்கியம், வழிநடத்தல் நம் அனைவரோடும் கூட நிறைவாய் தங்குவதாக. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். இந்த சந்தர்ப்பத்தை எடுத்து உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பு வாழ்த்துக்கள் கூறுகிறேன். I take this opportunity to wish you all a happy Christmas.